सत्ता हासिल करना होता है वो कभी भी लोगों का भला नहीं कर सकती। यहां एलडीएफ, यूडीएफ दोनों लड़ने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाकर एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं, और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। खास करके मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान उनके इस खेल को बराबर समझ गए हैं। ഈ കേരളത്തില് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ്. അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ എൽഡിഎഫും അതുപോലെ തന്നെ യുഡിഎഫും കേരളത്തിൽ അവര് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് പോലെ കാണിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം തോളോട് തോള് നിൽക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും. ഇവിടുത്തെ സഹോദരിമാര്, അമ്മമാര്, യുവാക്കള് ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ട അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. साथियों, कांग्रेस हो या लेफ्ट, इन दलों ने सत्ता के लालच में जिस तरह के खेल खेले, जिस तरह राज्यों को बर्बाद किया, वो भी अब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जिस राज्य से एक बार ये दल पराजित हो जाते हैं, ये दल निकल जाते हैं, वहां के लोग इन्हें वापस लौटने ही नहीं देते। अब देखिए पड़ोस में तमिलनाडु में कांग्रेस ने 1962 में आखिरी चुनाव जीता था। यूपी, गुजरात, बिहार में भी कांग्रेस ने 4 दशक पहले, 4 डेकेड पहले आखिरी चुनाव जीता था। ओडिशा में भी कांग्रेस 3 दशक से सरकार से बाहर ही है। देश के कितने ही राज्यों में आज कांग्रेस का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। अब आप देखिए त्रिपुरा, बंगाल, ये राज्यों में ये लेफ्ट पार्टियों का सितारा इतना चमकता था, 3-3, 4 दशक तक उन्हीं की चलती थी। लेकिन एक बार जब लोगों ने त्रिपुरा से उनको हटाया, बंगाल से लेफ्ट वालों को हटाया, उसके बाद कितने ही साल हो गए कांग्रेस को और लेफ्ट को ये कोई घुसने नहीं देता है। ऐसे राज्यों के लोगों को ये सच्चाई पता है
कि जितने साल उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा किया, जितने साल उन्होंने लेप पर भरोसा किया, उतने साल उस राज्य का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞാലോ കോൺഗ്രസ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയാലും പിന്നെ ഒരിക്കലും ആ ജനത അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം, അയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലോ കോൺഗ്രസ് 1962 ആണ് അവസാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചത്. എന്നിവരെയും അവർക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. യുപിയിലും ഗുജറാത്തിലും ബംഗാളിലും 4 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസാനത്തെ സർക്കാർ ഉണ്ടായത്. ഒറീസയിലോ ഏതാണ്ട് 3 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായത്. രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു പാർലമെന്റ് മെമ്പർ പോലും ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും ആ ചുവപ്പ് താരം എത്രമാത്രം തിളങ്ങിയിരുന്നതാണ്. ഇന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും തുത്തെറിഞ്ഞു. അവർക്കിനിയും വരുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അധികാരത്തിരുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. साथियों, केरला की अपनी महान परंपरा है, समृद्ध परंपरा है और केरला के लोग, यहां के नागरिक प्रोग्रेसिव लोग हैं, अच्छा सोचने वाले लोग हैं, दूर का सोचने वाले लोग हैं। जबकि कांग्रेस और एलडीएफ ये पिछली शताब्दी की पुरानी सोच से भी ज्यादा और पुरानी सोच रखने वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी अभी तक 19वीं सदी की सोच के साथ ही चल रही है। एलडीएफ भी एक विलुप्त और आउटडेटेड विचारधारा पर आश्रित है। इन दोनों का कल्चर भी केरला की महान परंपराओं और केरला की प्रगतिशील जनता की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। ये लोग संसद में, आप सोचिए 21वीं सदी में ये लोग संसद में 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बन रहा था उसका विरोध कर रहे थे। ये लोग ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना है तो उसका विरोध करते हैं। ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവരെ സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നവരാണ്. ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് പുരോഗമനപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെന്നാൽ ഈ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ എൽഡിഎഫും അവർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ്. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിനേക്കാൾ പിന്നിലാണ് കോൺഗ്രസ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരുടെ രീതി അതാണ്. അതുപോലെ എൽഡിഎഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കാലകരണപ്പെട്ട ഉപയോഗശൂന്യമായ ആശയം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണ്. ഇവരെ സമയത്തോളം, ഈ 2 കൂട്ടരെ സമയത്തോളം സാംസ്കാരികമായിട്ട് പുരോഗമനപരമായിട്ട് ഉന്നത നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.
അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പാർലമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മുത്തലാഖിനെതിരെ നിയമം വന്ന അവസരത്തിൽ ഇവരൊറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അതിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. പുരോഗമന ആശയങ്ങളെ അവർ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ OBC കമ്മീഷൻ വന്ന അവസരത്തിൽ ഇവരതിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ദുർബലമായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമം വന്നപ്പോൾ അവരതിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ LDFും അതുപോലെ തന്നെ UDFും ചെയ്യുന്നത്. साथियों, केरला की संस्कृति आध्यात्मिकता से हाथ जुड़ी हुई है, लेकिन UDF और LDF के लोग आस्था को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। UDF, LDF वोट बैंक की राजनीति और समाज में खाई पैदा करने में लगे रहते हैं। केरला का कल्चर शांति को बढ़ावा देने वाला कल्चर है, लेकिन UDF, LDF के लोग दिन रात राजनीतिक हिंसा में विश्वास करते हैं। केरला के कल्चर में ईमानदारी को सर्वोपरि रखा जाता है, लेकिन UDF और LDF के नाम पर घोटालों की पूरी डिक्शनरी है। LDF को सोने के जरिए लूटने के लिए जाना चाहता है और UDF की पहचान सोलर पावर की लूट से होती है। लूट का ये खेल पूरी तरह से बंद करने के लिए मैं आज आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे केरल का आशीर्वाद चाहिए। मुझे केरल के लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികതയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ UDFും അതുപോലെ തന്നെ LDFും വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. UDFും അതുപോലെ തന്നെ LDFിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ നീതി, രാജനീതി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ UDFും അതുപോലെ തന്നെ LDFും അവര് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധതയിൽ ഊന്നിയതാണ്. പക്ഷേ LDFിന്റെയും UDFിന്റെയും അവരുടെ ഈ അഴിമതിയുടെ കുംഭകോണത്തിന്റെ ശബ്ദകോശം തന്നെയായിട്ട് അവർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. LDFും UDFും LDF സ്വർണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് കൊള്ള നടത്തുന്നതെങ്കിൽ UDF അവര് സോളാർ ശക്തിയുടെ രൂപത്തിലാണ് കൊള്ള നടത്തുന്നത്. ഈ കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആശീർവാദം വേണം. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കിട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ കൊള്ള ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. साथियों, यहां की करप्ट सरकार के बावजूद बीजेपी सरकार केरला के आप लोगों के विकास के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। अगर मैं आपको सिर्फ पथनमथिट्टा जिले में बीजेपी सरकार के विकास कार्य बताऊंगा तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हम केरल के लोगों के कल्याण के लिए कितना काम कर रहे हैं। मैं एक जिले का बताता हूं। पथनमथिट्टा में अराउंड 3,50,000 परिवारों को जल जीवन